Assalamu alaikum musidɓe fulɓe, mi salmini on fulɓe TV ko mi musidɗo on Kadidiatou Diallo. Hande noon meɗen arani on ɗo Alhuda ka julirde Alhuda Foundation ka julirde nde ɓe darni Serekunda Difakunda ɗo tawde huntare ko annduɗa Malik mo Saudi on waɗi mo sponsor. Donc andi summay on yimɓe no ɗaɓɓude baraji si jawdi no iwri gila Saudi argol ɗo ɗumanno wallito julɓe ɓen ɗo dévansugol huntare taw yimɓe mottodira e ɗum are ko golle moƴƴe jokke min te mi addanam ko feeji ɗo ko miɗa andi yewtereji hittude waɗa e ɗo ko tawata ko ɓantata diina on. Hara miɗen inna on fof Ramadan Mubarak. Hara miɗo yettati fulɓe TV fof mi yejjitani caméraman ɓe ɓen woni Abdoulaye Mbalo e Mamadou Salou Diallo mi yejjitani noon Samba Guelaji Mbalo ha France anduɗa kanko tambiti fulɓe TV. Hara jarama ko jokkuɗo min ken min invita ɗo guila e laamu mum e ustasi ɓen fowdal kono ɓen yiɗi ɗo e ustasi jogo hono weteɗa Alhassane bari ha baton heewa kono yiɗuɗa ngal gollal waɗa ngal ɗo hande tawata ballal ngal ko guila Saudi iwri. Wallahi ɗum ɗo ko nafoore moƴƴa wonande e ɓantal diina islamu kam. Haray ɗum ɗo ko jama fof woni ko noddita ɗo bi isnillahi tabaraka wa taala. Haray jama fof noddita ɗo fi huntinede kono islam wi fi huntingol goɗɗo kasume ɗo huntingol jama on wonde baraji moƴƴa bi isnillahi mo wakkilike waɗi ɗum ɗon wonde nafoore tora Allah subhanahu wa taala yallah o wawnu en ɗum huntingo jama o kay kadi baraji ko woni ko e muɗum ɗo kadi noon huntinoɓe ɓen ko sengo huntotoɓe ɓen kadi ko sengo ɓa si tawi defama araka ñama nandi fof harayno jogui baraji ka ko noon woni huntotoɓe ɓen ko sengo huntinoɓe ko sengo bi isnillahi fof muɗum nafoore no woodi e muɗum bi isnillah. jarama. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. I am Mohammed Jallo, the Secretary General of Al Huda Foundation, Difakunda, the Gambia. Today we are about to get the first iftar project from the custodian of the two holy cities or two holy mosques, Makkah Mukarrama and Al-Masjid Nabawi of Medina Nabawiyah. This program is supervised and implemented by the Ministry of Religious Affairs, Dawah and Guidance of Saudi Arabia. Last year, I could remember a lot of people benefited from this iftar, but it was done in the hotel. But this time they have selected 4 different places, and this is the first place here today, Thursday, Al Huda Foundation. From here they will be going to Talindin Islamic Union, Talindin Kunjan, and from there possibly to Sinchu Sori by the Sinchu Alaji, and then to the Ihsan University of Banjulunin. They have selected 4 places, and we are the first to implement it here in Al Huda Foundation. Yes. What would you share with Muslims in the Gambia and around the world about the importance of this benevolent gesture? Well, you know, the iftar has a very big, huge reward. The Prophet ﷺ mentioned, whosoever gives food for anyone to break his fast with, will have the blessing as the person he has given this food to, without his own blessing reduced in any form. So it is a very good gesture, especially in the month of Ramadan, where people will benefit from iftar here and there. And I think the Kingdom of Saudi Arabia, with the custodian, that is King Salman bin Abdulaziz Al Saud, has been doing it for years, helping the Muslims all over the world. And the Gambia is no exception. And Al Huda Foundation is here benefiting today from this program. Thank you. في برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لتفطير
الصائمين وتوزيع هدية التمور على الفاخرة بجمهورية غامبيا وغرب إفريقيا لعام 1447 للهجرة الموافق 12 مارس 2026 للميلاد. وهذا البرنامج بتنفيذ وإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية. ونرحب أولاً بالمشرف أو المندوب الملحقية بدكار ذات سفارة المملكة العربية السعودية وهو الشيخ إبراهيم جيجو حفظه الله. ونرحب كذلك بالمشرف على دعاة الوزارة هنا في جمهورية غامبيا الشيخ الدكتور بابا سانكون سيسي. ونرحب كذلك بالنائب الأول للمجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا القاضي عمر سك. كما نرحب برئيس مؤسسة القرآن الشيخ داود جاو والمدير التنفيذي للأمانة العامة للتعليم الإسلامي العربي في غامبيا، ومن حضر من الوفد الكريم من دعاة الوزارة الذين يبذلون ما في وسعهم لتبليغ هذه الدعوة، وجزاهم الله خيرا. لا ننسى أننا هنا في مؤسسة الهدى التي أسست عام 2015 للميلاد، وهي تنشط في الدعوة والتعليم. ونحن هنا في مسجد الهدى الذي يتكون من 3 طبقات ويتسع ل3000 مصلي. أنا مسلم hande oɗo ngal ɗo ñallal e oɗo alkamisa 23 nduɗo lewru Ramadan hitande wulure e 1447 haray ko hawrindini en ɗo ko findi ɗo humtari mawdi ndi anduɗen khadimul haramaini sharifain al-Malik Salman بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله لولي كونو لانو سعودي مؤمنين وكان كوني رين مديدو تشودي الله ديدي نوكو مسجد الحرام بمكة المكرمة مسجد الأقصى مسجد النبوي بالمدينة النبوية. هري كان كويتي الملك سلمان حفظه الله هري كان كوني ود ديدو هونتاري kala hitande e nder ndiɗo leydi ko non kadi e leyɗe julɓe kala ka wawi wonde e aduna o wa jazahullahu khayran. haray noon wone wadde tanfis implement waɗa supervise ɗeɗo golle ko alwizaratu shu'uni l'islamia ɗum ko on ɗon ministre kiɓɓuɗo fii kon ko wiyete diina kan kañum e da'wa on إرشاد لكم مكة المكرمة ولا المملكة العربية السعودية. هرينو ورنا تولي بدو هنا دو لونتي دو كم سفر أو ملحقية أو دكار أو هرينو ولونتي بدو جند دو والشيخ إبراهيم جيجو إذا بيانا وكان كدي أهلا ومرحبا كجامع هنا دو بروجرام. konon kadi harayno ton kippuɓe e ɗo duwatuɓe noddoɓe e kaɗo diina ɗulle ko duwatu wisaratu shu'uni l'islamia wonɓe ɓe e nder ɗiɗo leydi Gambia haray
mushrif maɓɓe on hoorejo maɓɓe on ɗo ko docteur Baba Sankon Cissé hafisahullah. Haray kanko kadi ɓe wiyanamo ahlan wa sahlan wa marhaban be. Haray ko noon kadi eɗen anndi saldu huttutundu ndun fi diina kan e nder ndiɗo leydi ɗulle ko almajlis al islami al ala, kamɓe kadi ko sari maɓɓe ko tooli. Haray ino ɗo naibul awwal on ɗum ko hikkiɗo arano on e ɓeɗo mawɓe meɗen ɗum ko cheikh Isa Fode Dabo. Haray o ari ɗo ko naibul awwal on kankone lontade ɓe ɗo e nde ɗo jonde ɗulle ko alqadi Umar Sek hafizahullah. ɗon ɗon kadi weenaɓe ahlan wa sahlan wa marhaban bihi. Haray ko noon kadi seeniɓe ɗo ɓe fof e golloɓe ɓen e du'atuɓe wisara ɓen, ko noon kadi rais muassasatul Qur'an ɗulle ko kanko woni Cheikh Dawda Diaw, ko noon kadi mudiru tanfisi on ka anduɗen kal amana al amma li talim al islami al arabi fi Gambia ɗulle ko Cheikh Omar Jammeh hafizahullah. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi jami al huda. Haray noon en fuɗɗoto nde ɗo jonde ayeje seeɗaje immode oɗo Qur'anil Karim eno jangana en ɗeɗo ayeje oɗo suka wiyeteɗo Muhammad al Amin Mahmoud Talib Diallo. Brothers and sisters, we are here witnessing iftar program from the custodian of the two holy mosques, who is King Salman bin Abdulaziz Al Saud. May Allah protect him, under the supervision and implementation by the Ministry of Religious Affairs, Da'wah and Guidance of the Kingdom of Saudi Arabia. And this iftar, as you all know, is here in Al-Huda Foundation, in Al-Huda Mosque, Dipakunda, the Gambia, West Africa. And we would like to welcome those on the high table, starting with the representative of the Ministry of Religious Affairs under the ambassador or the embassy of Saudi Arabia in Dakar, who is Sheikh Ibrahim Jeju. We would also like to welcome the one supervising the Du'at, the Islamic propagators under the Ministry of Religious Affairs and Dawah and Guidance of the Kingdom of Saudi Arabia, who is Dr. Baba Cissé. We would also like to acknowledge the presence of the first Vice President of the Gambia Supreme Islamic Council, who is Qadi Omar Sek, and Mr. Umar Jammeh, who is from Amana and Amma, the Gambia Secretariat for Islamic and Arabic Education in the Gambia. Not forgetting Sheikh Dawda Diaw, who is also the head of Al-Quran Foundation, and all the propagators of the Wizara under the Ministry of Religious Affairs, Dawah and Guidance of the Kingdom of Saudi Arabia, working here in the Gambia, and all others who are here. You are all highly welcome to this grand iftar here in Al-Huda Foundation, in Al-Huda Mosque, the Pakunda, the Gambia. We would like to invite Muhammad Amin Diallo to recite verses from the Holy Quran to mark the official opening of this program. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. محمد أمين محمود جلو على هذه التلاوة العطرة. وننتقل مباشرة إلى كلمة المشرف على دعاة الوزارة في جمهورية غامبيا المتمثل في شخصية الدكتور بابا سانكون سيسي فليتفضل مشكورا معجورا. We would now like to pass the mic to Dr. Baba Sise, who is the supervisor of the Islamic propagators under the Ministry of Religious Affairs, Dawah and Guidance of the Kingdom of Saudi Arabia here in the Gambia. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الحضور الكرام، معاشر المسلمين الصائمين الحاضرين في هذه المناسبة الكريمة، أحييكم بتحية الإسلام العطرة الزكية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحن في هذا اليوم المبارك من أيام العشر المباركة في مناسبة سعيدة، وهي مناسبة تفطير الصائمين المعنون لها ببرنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين. وهذه المناسبة مناسبة سنوية دأبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على تنفيذها في بلاد شتى من بلدان المسلمين. وهذه غامبيا تحظى وللمرة الرابعة بتنفيذ أو باستضافة هذه المناسبة في أرضها في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك. ونحن بهذه المناسبة باسمي وباسم زملائي الدعاة تحت وزارة الشؤون الإسلامية وباسم الشعب الغامبي برمته نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان والدعاء
لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظه الله على ما يقدمانه للعالم الإسلامي وللأمة الإسلامية من أجل توطيد الروابط الأخوية وتجسيد الأخوة الإسلامية بين أفراد الأمة الإسلامية أينما وجدوا، فنقدر لهم هذا الجهد المبارك الذي يقومون به من خلال هذه البرامج الجامعة التي تجمع قلوب المسلمين أينما كانوا. كما نتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وزيرها الشيخ عبد العزيز عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على ما يوليه من اهتمام وجهد وعناية بتنفيذ هذه البرامج في بلدان المسلمين، تجسيدا أيضا لروابط الأخوة الإسلامية التي فرضها الإسلام بين أهله أينما وجدوا. والوزارة ممثلة في الملحقية الدينية في دكار، والتي تتبع سفارة خادم الحرمين الشريفين في السنغال. هذه الملحقية التي يرأسها فضيلة الشيخ الأستاذ سلمان ابن عبد العزيز الفهيد وجميع المتعاونين معه في هذا المكتب الذين يشرفون على تنفيذ هذه البرامج في الدول التي تقع تحت إشراف الملحقية، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به من عناية بالغة بالمسلمين أينما وجدوا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع شأنهم ويعلي قدرهم عنده، وأن يوفق مساعيهم وجهودهم في جمع كلمة المسلمين وتقريب وجهات النظر بين المسلمين في كل مكان. فهذا البرنامج من البرامج الطموحة التي تعنى الملحقية بتنفيذها في بلاد المسلمين من خلال دعاتها المنتشرين في أفريقيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها، فجزاهم الله خيرا على هذه الجهود الطيبة التي يبذلونها في هذا الصدد. ولا ننسى أبدا جهود هذه الدولة أيضا، دولة غامبيا ممثلة في رئيس الدولة فخامة الرئيس السيد آدم بارو، الذي يأذن دائما بتنفيذ مثل هذه البرامج في بلاد غامبيا، وذلك تحقيقا لانتمائه الصادق لهذا الدين ولأهل السنة والجماعة. فجزاه الله خيرا وعانه وأمد في عمره ومكنه من خدمة هذه البلاد على الوجه الذي يرضي الله تبارك وتعالى. كما لا ننسى أن نشيد بالشخصيات البارزة التي حضرت في هذه المناسبة، ممثلين في رئاسة المجلس الإسلامي الأعلى الذي يحضر نيابة عنه في هذه المناسبة نائباه، النائب الأول وهو فضيلة الشيخ القاضي عمر أحمد سكة الذي يحضر معنا في هذه المناسبة باسم المجلس، وكذلك بكونه من الدعاة الذين يشرفون على هذا البرنامج. كذلك يحضر في هذه المناسبة النائب الثاني لرئيس المجلس وهو الشيخ إبراهيم ماسانا جيجو أمير بعثة الحج في بلاد غامبيا، أيضا يحضر معنا في هذه المناسبة. كذلك يحضر معنا من الشخصيات البارزة رئيس مؤسسة الهدى، هذه المؤسسة التي تستضيف هذا البرنامج في هذه السنة في نسختها الأولى، وكذلك رئيس مؤسسة البرهان الشيخ داود سنبجاو، كذلك المدير التنفيذي للأمانة العامة للتعليم الإسلامي العربي في غامبيا، وشخصيات كبار وأئمة مشهورون في هذه البلاد يحضرون معنا في هذه المناسبة، فنشيد بحضورهم وجهودهم على أن يحضروا في هذه المناسبة، كذلك تأكيدا للأخوة الإيمانية التي تجمع بين المؤمنين والمسلمين أينما وجدوا. كما لا ننسى أيضا أن نشيد بجهود مؤسسة الهدى التي تعاونت معنا في تنفيذ هذا البرنامج، ممثلة في رئيسها الشيخ محمد با وجميع المتعاونين معه الذين قاموا معنا منذ أول يوم فوض إليهم تنفيذ هذا البرنامج أو تنفيذ هذا البرنامج
فجزاهم الله خيرا على ما بذلوا من جهود مضنية في سبيل نجاح هذا البرنامج. في ختام كلمتي هذه لا أنسى أن أعود فأشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، والشعب السعودي بعامة، هذا الشعب المضياف المعطاء الذي لا يألو جهدا في خدمة الإسلام والمسلمين في كل مكان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الجهود العظيمة المباركة في موازين حسناتهم، وأن يرفعهم بها درجات، وأن يعلي قدرهم، وأن يحفظ بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية رائدة البلاد الإسلامية التي تقوم بهذه الأعمال محتسبة الأجر عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المملكة العربية السعودية وفي قادتها وفي القائمين على إدارة شؤونها، وأن يمن عليها بالازدهار والتقدم المضطرد. نشكر جميع الحاضرين الذين حضروا معنا في هذه المناسبة، ولا ننسى كذلك العنصر النسوي، حيث يحضر جمع غفير أيضا من النساء اللاتي حضرن في هذه المناسبة من أجل إحياء هذا البرنامج، وهو برنامج تفطير الصائمين بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله ويرعاه. بارك الله فيكم جميعا وأمدكم بعون منه وفضل وتوفيق، والحمد لله أولا وآخرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة مندوب مكتب اللجنة مكتب الملحقية الدينية تحت سفارة المملكة العربية السعودية بدكار السنغال، كان كوني الشيخ إبراهيم ماساني جيجو كنون واوي كادي اندتودي aray meyo on taliben soda kan kadi mo fodno tawede do ene do jonde kono o hebi ganto kono o immini do Mr. Sanjali Kanyi ko kanko woni head of cultural and religious education religious affairs ka KMC aray sango nyama do kanko kadi haray mi yettu dejitu mo nane tolnugol aray wiara mo kanko kadi ahlan wa sahlan. So we recognize your presence. Okay, now we want to pass the mic to the representative of the ministry, Consular, Saudi Consular. the consular of this Mulhaqiyat Diniya that is in Dakar under the ministry, under the embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, and he is Sheikh Ibrahim Masani Jiju. Alhamdulillah Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum assalam. لو اقتصرنا على كلمة مشرف الدعاة لكان خيرا، لأنها كلمة أعتبرها أنها سدت وسد مفاعيل ثلاثة، حيث جمعت جميع شتات الكلمة وجميع أركانها والأهداف من أجل هذه المساعدة التي تصل إلى روح العالم. فالمملكة العربية السعودية هذه سجيتها، وبهذا يترجمون الإسلام من واقع نصوصه إلى واقع العمل. فكلما ذكرنا جهود النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرف إلا بمثل هذه الأعمال، وإذا ذكرنا فضل إفطار الصائم لا يعرف إلا بمثل هذه الأعمال، وإذا ذكرنا محبة الوحي لابد أن نرى أن نترجمون الوحي إلى واقع العمل، فكل ذلك مما نشاهده. وجهود المملكة في العالم يعرف داخليا وخارجيا، وهي جهود لا تستهدف إلى الحكومات فحسب، بل إلى المجتمع ككل، سواء كان عن طريق الجماعي أو أفراد.
ونحن لا نعلم أن هناك دولة تجود بالإنسانية أكثر مما تجود به المملكة، لأننا ندرك أن مساعدة المملكة لا تنحصر في جهة دون أخرى، سواء كان بنية تحتية لأي دولة ما تجد لهم لمسات واضحة في تلك الدول. ليس من أهدافهم أن نذكر هذه بمجهودات مثل هذه المحافل، لكن من واجبنا أن نعرف المجتمع ماذا تدور المملكة تجاه هذه المجتمعات، حيث إننا ندرك أن الغرب يغلقون أموالهم بينما الواقع الصحيح ما يقدمه المملكة والدول العربية لكل دولة تعتبر 99% في كل بنى تحتية لأي دولة ما. لكن يجب للمجتمع أن يعرف جهود أولئك حتى لا نأخذ محاسنهم ونعملها لأناس آخر ليس لم يدل فيها. ولذلك تجد أغلب المساجد في البلد مصادرها من دول العربية خصوصا المملكة. الآبار مصادرها أغلبها من المملكة. الطرق التي نمشي عليها مصادرها أغلبها من المملكة العربية السعودية وهذا المجال. إذا فمثل هذه تعتبر ترجمة حية لملوك المملكة وشعبهم. فكل من جلس لا يختار نفسه لن يكون خادما للحرمين، فمن خدم الحرمين خدم العالم، فهم ملوك للعالم وليس للمملكة فقط. وإذا رأيت كيف مهدوا السبل لتيسير الحج والعمرة وكذلك لتيسير الزائرين، هذا كله لا يعني إلا لشكورهم بواجب عمل تجاه هذه الرسالة، وليس لنا إلا أن نشكرهم حكومة المساعدة أفرادا وجماعات. لا سنتجاوز بهذه الكلمة لأن الوقت قد اقترب، وللقاضي كلمة سوف يلقيها. هذا بالله التوفيق. صلى الله عليه وسلم. المرحبية الدينية ومنتكار برو إليه أمبساد سعوديو ومنتكار أرينو وقت ورقم أرين دون يهيك المجلس الإسلامي الأعلى لله ولنتينو فنائب الأول القاضي عمر السكر فليتفضل مشكورا معذورا. لكن قبل أن نحول بالميكروفون نرحب برئيس قسم التوعية لجمعية العون المباشر الشيخ أحمد صابلي وهو أيضا من دعاة الوزارة. وكذلك نرحب ببروفيسور دكتور شرف عمر مريم وغيرهم من الحاضرين. نظرا لضيق الوقت نقدم الميكروفون إلى القاضي النائب الأول للمجلس الإسلامي الأعلى الذي ترعى المؤسسات الإسلامية في جمهورية غامبيا. الحمد لله القائل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد القائل المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وعلى آله وصحابته الكرام ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. سرة الحضور علماء الأجلاء المدرسون والطلبة مدراء الجامعات والمدارس ورؤساء المؤسسات، وعلى تليعتهم مشرف دعاة ورئيس جامعة إحسان بغامبيا دكتور بابا سيسي، وسيد الفاضل أمير الحج المبارك شيخ إبراهيم دينيو، والنائب الثاني لمؤسسة المجلس الإسلامي الأعلى في غامبيا شيخ رئيس
مؤسسة برهان وعضو تنفيذي في مؤسسة في مجلس أعلى شؤون الإسلامية الشيخ داو سامبا جاو رئيس الجلسة وكافة الحضور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصالة عن نفسي ونيابة عن رئيس المجلس الأعلى بغامبيا شيخنا الفاضل الحاج عيسى فودي دابو، يسعدني نيابة عنه وكافة منسوبي تنفيذية المجلس أن نهنئ جميع المسلمين في هذا الشهر المبارك، شهر الرحمة والتواسي والتآقي. كما نهنئ علماء الأجلاء في هذا البلد المبارك الذين يبذلون قصارى جهدهم ليل نهار لتعليم وتثقيف وتوعية أبناء المسلمين في غامبيا. كما نهنئ أيضا أئمة المساجد الذين دأبوا في مثل هذا الشهر المبارك ارتياد المنابر للإمامة في صلوات الخمس وتراويح وتفسير القرآن وتثقيف المسلمين. نهنئ جميع المسلمين في هذا البلد المبارك على جهودهم التي يبذلونها لنشر الدعوة الإسلامية. المجلس الإسلامي مجلسكم الموقر أسس لهدف توحيد وجمع كلمة المسلمين في هذا البلد المبارك، ومنذ أن أسس إلى يومنا هذا على ممر الإدارات المتوالية تعمل دائما لجمع كلمة المسلمين في هذا البلد، وخاصة العلماء العاملين في هذا المجال. ولذلك نبارك لكم جهودكم التي تجمع كلمة المسلمين التي بها يقوى عود الأمة، والأمة في هذا الوقت وفي هذا الزمن بالذات لفي أمس الحاجة إلى من يوحد كلمته. وفي الختام نوجه شكر الخالص إلى مملكة العربية السعودية ممثلا بقادم الحرمين الشريفين ملك المفدى سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان على جهودهم المتوالية في كل بقاع العالم لدعم المسلمين ولرفع مستواهم ولإرجائهم إلى دينهم. وجهود المملكة بارزة في تعليم، في تثقيف، في دعوة، في تضامن. ولذا نحن في مجلس الإسلامي لا نملك شيئا إلا أن نتضرع بأكف الضراعة وندعو لهذه الدولة المباركة التي وجودها لها أثر بالغ في المسلمين، ونسأل الله أن يحفظ قادتها وعلماءها وشعب المملكة وكل من يمثلهم في كل بقاع العالم. كما نشكر أيضا دعاة المملكة في غامبيا ونثني بجهودهم التي يقومون بها ليلا نهارا في كل مجالات والمنابر الدعوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل الجهود الجميع بنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تجلس مكاتب كريم ما نجي نيوب دلين دوكل تطورو مجلس تطورو بريسيدنت الحاج عيسى فودي دابو من مجلس سين كادو بن لا موي لان موي واعتصموا بعبد الله جميعا ولا تفرقوا. lan lañ ci jublu mooy boole julli di boole seen kàddu yi. dégg naa nag suñ dëkk bu yàgg ñu ñëw suñ maam séeréer yi di ñu wax ne dëkki pulaani nag su ndog jotee duñ dégg dara, waaye dana ma neex ngeen déglu ma tuuti nag ma waxal leen. kon ñu ngi gërëm mbooloo mi, ñu ngi gërëm Muassasatul Huda mi nga xam ne ñoo oote tey fii ci iftaar bu rëy bii tamwil ko de mamlaka arabia saoudia nga xam ne
wax naa ci sama wax ne yàgg nañ leen a xamee ci dimbale jullit yi jàngal leen delloo leen ci téere bi delloo leen ci islaamu saxi ñu ngi leen a gërëm ci seen taxawaay ci boolem loo xam ne rek lu nit dem soxla la ci diina ñu ngi ciy taxaw ñu ngi gërëm nag ñi nga xam ne ñooy représente Wuzara fii ci Gambia te njiite leen docteur Baba ci liggéey bu rafet bi nga xam ne ñu ngi koy def ci lu nekk rek ci lu baax kon yal na yàlla saxal liggéey boobu yal na yàlla dëgëral ko yal na yàlla boole kàddu jullit ba bañ nekk benn ndax tey lañ gën a soxla nag bennoo ndax jullit diñ soxla nañ dëgg-dëgg ndimbal yal na yàlla jàppale ñu wa salaamu aleykum wa rahmatullah. jazakumullah khayr.